پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پیارے بچوں، چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں چھٹی جماعت کا جنرل سائنس کا 7واں سبق، جس کا نام ہے غذا اور تغذیہ، اس کا دوسرا پارٹ۔ بچوں، اس سبق کے پہلے پارٹ میں ہم نے غذائی اجزاء، تغذیائی مادوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کچھ، جیسے نشاستہ جسے کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پروٹین، پھر اس کے بعد معدنیات اور مختلف معدنیات، ان کے افعال ہمارے جسم میں کیا ہے، اور پھر ان کے ذرائع، اور پھر مختلف معدنیات کی کمی سے ہمارے جسم میں ہونے والی بیماریوں کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی تھی بچوں پچھلے پارٹ میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم معلومات حاصل کرتے ہیں حیاتین کے بارے میں، جسے وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، وٹامن دو قسم کے ہوتے ہیں، پانی میں حل پذیر وٹامن اور پانی میں نا حل پذیر وٹامن۔ ہم باری باری سے دونوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں پانی میں حل پذیر وٹامن۔ وٹامن بی اور سی پانی میں حل ہوتے ہیں، یعنی یہ پانی میں حل پذیر ہیں، اور کیا ہوتا ہے، وہ پیشاب اور پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا مسلسل دستیاب ہونا ضروری ہے۔ اب وٹامن بی کی چند قسمیں ہیں بچوں، کیا ہے؟ وٹامن B1، B2، B3، B6، B9، B12، یہ وٹامن بی کی قسمیں ہیں۔ آیا سمجھے بچوں؟ تو وٹامن بی اور سی پانی میں حل پذیر وٹامن ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، پانی میں نا حل پذیر وٹامن۔ یہ وٹامن پانی میں حل نہیں ہوتے، وہ چربی دار اشیاء یعنی جسم کی چربی میں حل ہوتے ہیں، اور جسم میں ان کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ وٹامن اے، ڈی، ای اور کے پانی میں نا حل پذیر وٹامن ہے بچوں، یہ چیز یاد رکھو، نام یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ ابھی آگے بڑھتے ہیں بچوں، جیسے ہم نے پچھلے پارٹ کے اینڈ میں معدنیات، ان کے افعال اور ان کے ذرائع اور کمی سے ہونے والی بیماریوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھی، ویسے جب ہم وٹامن اور ان کا ہمارے جسم میں افعال کیا ہیں اور ان کے ذرائع کیا ہیں، وہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوں گے وہ وٹامن، اور اگر ان کی کمی ہو گئی تو کیا بیماری ہوگی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں بچوں۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں وٹامن اے، افعال کیا ہے اس کے؟ آنکھ کی حفاظت، جلد، دانت، ہڈیوں کو صحت مند رکھنا، یہ وٹامن اے کے افعال ہیں۔ اب اس کے ذرائع کیا کیا ہے؟ گاجر، دودھ، مکھن، گہری سبز رنگ کی سبزیاں، شکرقند، گہرے زرد پھل اور سبزی ترکاریاں، یہ وٹامن اے کے ذرائع ہیں۔ اب ان کی کمی سے ہونے والی بیماری، شب کوری یعنی کم روشنی میں نظر نہ آنا، اندھا پن، جلد کا خشک ہونا، یہ اس کی کمی سے، وٹامن اے کی کمی سے ہونے والی بیماریاں ہیں بچوں۔ اب آتے ہیں وٹامن B1 کی طرف، اس کے افعال کیا ہے؟ عصبی ریشوں اور دل کے افعال
ठीक तरह अंजाम पाने में मदद करना। अब इसके ज़राए क्या क्या हैं? दूध, मछली, गोश्त, अनाज, सख्त छिलके वाले फल, दालें, ये विटामिन B1 के ज़राए हैं बच्चों। अब इनकी कमी से होने वाली बीमारी, बेरी बेरी यानी असबी रेशों का मर्द, उज़लात का कमज़ोर होना, थकन, ये विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 जिस्म की नशोनुमा, ये इसका अफ़ाल है। ये इसके ज़राए क्या हैं? गहरी सब्ज़ी तरकारियाँ, पपीता, केवी, ये विटामिन B9 के ज़राए हैं। अब विटामिन B9 की कमी से होने वाली बीमारियाँ, नशोनुमा ठीक तरह न होना, अनेमिया, हाफिज़े की कमज़ोरी, हरकत में सुस्ती, ये विटामिन B9 की कमी से होने वाली बीमारियां हैं बच्चों। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B12 की तरफ। विटामिन B12 इसके अफ़ाल, खून के सुर्ख जिस्मियों की तैयारी। अब इसके ज़राए क्या हैं? दूध से बनी हुई चीज़ें, गोश्त, ये विटामिन B12 के ज़राए हैं। अब विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी, अनेमिया, नाम याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन C, इसके अफ़ाल क्या क्या हैं? जिस्म के हार्मोन्स की हिफाजत, मसोड़ों, दांतों, हड्डियों और जिल्द के लिए ज़रूरी मादा कोलेजिन की तैयारी, ये विटामिन C के अफ़ाल हैं। अब इसके ज़राए, आंवला, केवी, संतरा और नींबू के गुरों से ताल्लुक़ रखने वाले फल, गोभी, टमाटर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये विटामिन C की ज़राए हैं। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, मसोड़ों से खून आना, गले के गुदूद का सूजना, ज़ख्म का जल्द न भरना, ये विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारियां हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन D दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए ग़िज़ा से कैल्शियम और फास्फोरस जذب करना, ये विटामिन D के अफ़ाल हैं। अब इसके ज़राए, सूरज की रोशनी, दूध, मछली, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से जिस्म में ये विटामिन तैयार होता है। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, सूखे का मर्ज, हड्डियों का नरम होना, जिसकी वजह से इनमें दर्द होना, हड्डियों का टूटना, ये विटामिन D की कमी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। कौन कौन सी? सूखे का मर्ज यानी हड्डियों का नरम होना, जिसकी वजह से इनमें दर्द होना और हड्डियों का टूटना, ये सूखे का मर्ज है बच्चों। ठीक है, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है। इस मर्ज में क्या होता है? हड्डियाँ नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें दर्द होता है और हड्डियों का टूटना, हड्डियाँ टूट भी जाती हैं नरम होने की वजह से वगैरह। तो ये सूखे का मर्ज है। और ये बीमारी किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन D की कमी की वजह से। और इसके ज़राए क्या क्या हैं बच्चों, याद रखो। सूरज की रोशनी, दूध, मछली, अंडे, मक्खन जैसी कुछ चीज़ों से जिस्म में ये विटामिन तैयार होता है।
याद रखेंगे बच्चों। चलिए अगले विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई खलियात में मादों का इंजज़ाब, अफज़ाइश नस्ल और उज़लात को फ़ाइल रखना, ये विटामिन ई के अफ़ाल हैं। अब ये कहाँ से हासिल होते हैं? अखवा निकले हुए बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ और विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारियाँ, उज़लात की कमज़ोरी, अफज़ाइश नस्ल में रुकावट, जिल्द की बीमारियाँ, ये बीमारियाँ विटामिन ई की कमी से होती हैं बच्चों। अब आते हैं आगे। विटामिन के खून के इंजमाद में मददगार, ये विटामिन के अफ़ाल हैं। अब इसके ज़राए हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, हरी फूल गोभी, हरी पत्ता गोभी, अकवा निकले हुए बीज, अंडे की जर्दी, ये विटामिन के ज़राए हैं बच्चों। अब इसकी कमी से होने वाली बीमारी, ज़ख्म होने पर खून मुसलसिल बहना, तो ये विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि मुख्तलिफ विटामिन, उनके ज़राए, उनके हमारे जिस्म में अफ़ाल और उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो देखिए बच्चों यहाँ आपको खूबसूरत शक्लें भी दी हैं जिनसे हमें मुख्तलिफ विटामिन हासिल होते हैं। गाजर, शकरकंद, पालक, पपीता, नींबू, एप्पल, सेब, संतरा, मछली, अंडे, टमाटर, ये सब चीज़ें हैं बच्चों जिनसे हमें मुख्तलिफ विटामिन हमारे जिस्म को हासिल होते हैं बच्चों। ये पॉइंट सबक के लिहाज से भी ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों। और एक बात याद रखें, कुछ विटामिन रोशनी और हरारत के असर से ख़त्म हो जाते हैं। मसलन खाना पकाते वक्त विटामिन सी जल्द ज़ाय हो जाता है, इसलिए विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ कच्ची खानी चाहिए बच्चों, क्योंकि कुछ विटामिन रोशनी और हरारत के असर से ख़त्म हो जाते हैं। तो खाना पकाते वक्त ये विटामिन जल्द ज़ाय हो जाते हैं, इसलिए विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ कच्ची ही खाई जाए बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ऐसा हो चुका है क्या, यूरोप के मुल्क पोलैंड के एक साइंसदान कैसी मेरफिनिक को एक साइंसी मजमून के मुताले के दौरान ये मालूम हुआ कि बेरी का मर्द सड़े हुए यानी धान के छिलके निकले हुए चावल इस्तेमाल करने वालों में होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। जिस ग़िज़ाई जुज़ की कमी की वजह से ये मर्द लाहक होता है, इसे अलहदा करने में वो कामयाब हो गया। इस ग़िज़ाई जुज़ को इसने विटामिन हयातीन का नाम दिया। इसने ये इंकशाफ किया कि स्क्रूई, पीला गिरा, रेटिक्स, सूखे की बीमारी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वगैरह अमराज भी मुख्तलिफ विटामिन की कमी से होते हैं।
یہ دیکھیے بچوں، یہاں پر گھینگا، آیوڈین کی کمی سے ہونے والی بیماری ہم اوپر پڑھ چکے ہیں پہلے پارٹ میں۔ کیسا ہے گلے کے نیچے سوکھے کی بیماری دیکھیے، یہ دیکھیے کروئی، یہ کچھ اشکال بھی دیے گئے ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پرو بایوٹک، کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ کو دہی میں تبدیل کرنے والے فائدہ مند خوردبینی جاندار دہی اور چھاچھ میں پائے جاتے ہیں؟ ان فائدہ مند خوردبینی جانداروں کو پرو بایوٹک کہتے ہیں بچوں۔ کئی قسم کے پرو بایوٹک لاکھوں کی تعداد میں آنتوں میں موجود رہتے ہیں بچوں، آنتوں میں رہتے ہیں، اور ان کا مناسب تعداد میں وہاں رہنا ہمارے صحت کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے بچوں۔ اور ان کی تعداد مینٹین کرنے کے لیے ہمیں دہی، چھاچھ جیسے پرو بایوٹک غذائیں وقتاً فوقتاً لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ فائدہ مند خوردبینی جاندار ہمارے جسم میں مناسب تعداد میں رہنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں پرو بایوٹک غذائیں وقتاً فوقتاً لیتے رہنا ضروری ہے۔ اب کبھی کبھی دست اور قے ہونے پر آنتوں کے پانی کے ساتھ ساتھ خوردبینی جاندار بھی خارج ہو جاتے ہیں، اور کچھ دواؤں کی وجہ سے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں بچوں۔ تو اس لیے دوبارہ ان کی تعداد کو بحال کرنے کے لیے زیادہ چھاچھ اور دہی لینا چاہیے بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہاں پر ہم اپنے اس سبق کا دوسرا پارٹ ختم کرتے ہیں بچوں۔ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے بچوں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اب اگلے پارٹ میں، اس سبق کے تیسرے پارٹ میں ہم متوازن غذا کے بارے میں پڑھنے والے ہیں بچوں۔ تو میرے ویڈیو کو غور سے دیکھیے، سمجھیے، اور پڑھائی میں دل لگائے رکھیے بچوں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔